कि 10-15 दिन का जिहड़ा इन्हां नूं टाइम जरूर दिता जाऊगा, काम करन दा मौका दिता जाऊगा, जां जिहड़ा इन्हां दा कोई हनीमून पीरीयड सीगा, जिहड़े इन्हां दे चाह सीगे वो इन्हां नूं पूरे करन दित्ते जाणगे और उस तो बाद इन्हां नाल मुद्दिआं दे उत्ते गल जरूर कीती जाऊगी। और जिन्हां मुद्दिआं नूं लै के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बदलिया गया सीगा, मेरा ख्याल 13 के 18 नकाती प्रोग्राम सीगा, जिहड़ा एजेंडा इन्हां नूं दिल्ली तो मिलिया सीगा इन्हां दी हाई कमांड तो, ਉਹ प्रोग्राम इन्हां दा ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ? नंबर 1 बेदबी, रेता, नशा, शराब, ट्रांसपोर्ट माफिया, एजुकेशन माफिया, मैडिकल माफिया, केबल माफिया, बच्चे जिहड़े बाहर कूच कर रहे आ ते लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी स्थिति, ये मेन मुद्दे सीगे। और उन्हां मुद्दिआं दे विच अज मैं पंजाब दी जनता नूं पुछना चाहुंदा कि ये जिहड़ा एजेंडा लैके आए सीगे उन्हां दे विचों किन्निआं दे उत्ते काम कीता और उन्होंने मेरे ख्याल के मुताबिक कि उहदे उत्ते काम करन दी बजाए जिहड़ा पहला महीना सीगा, जिहड़ा महीना लंघ के गया, चन्नी साहब दी ते सिद्धू दी लड़ाई दे विच ही लंघ गया और लोकां दा ध्यान उधर ही लगा रहा। और दूजा महीना आ 20 अक्तूबर तो दूजा महीना शुरू होया, ये हुण नवीं लड़ाई जिहड़ी पंजाब दे विच छिड़ पई, जिहड़ियां रोज ही खबरां पढ़न नूं मिलदियां ने कि सुखी रंधावा, रूसा आलम ते कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये जिहड़ा नवां इशू पंजाब दे विच शुरू हो गया। और कमाल दी गल आ कि पूरा महीने का महीना इन्हां दा कोर्स चलदा, इन्हां कोल किन्ने क महीने ने अगों काम करन लई, असल मुद्दिआं दे उत्ते को आ ही नहीं रहा। असल मुद्दिआं दे उत्तों लोकां दा जिहड़ा ध्यान वो भटकाया जा रहा। मेरा यह मनना कि सारा कुछ एक साजिश दी तहत असल मुद्दिआं दे उत्तों लोकां दा ध्यान हटा के इन्हां बेफजूल बेतुके जिहड़े मुद्दे आ इन्हां वल लाया जा रहा। जिवें आम घरां दे विच वेख्या जांदा है ना कि किसी ने किसी दे पैसे देने हुंदे आ, जदों बंदा बूहे ते आके बाहर खलो जांदा ना, बूहा खड़काउंदा ते अंदर घर वाली जां उहदा घर वाला जां दो भरा अंदर लड़न लग पैंदे आ, उच्ची उच्ची बोलण लग पैंदे आ, जुत्तीओ जुत्ती होण लग पैंदे आ, ते जिहड़ा बाहर खलोता हुंदा बेचारा पैसे मंगण वाला, अपना हिसाब मंगण वाला, वो शर्मो शर्मी चल जांदा भी यार मैं मुड़ के इन्हां कोल आके हिसाब पुछ लैना वा। ਉਹ हिसाब साडी पंजाब दी जनता ना हो रहा कि हिसाब ते इन्हां कोल असीं अपने कम्मां दा लैना सीगा, अपने रेवन्यू का लेना सीगा, अपने मुद्दों का लेना सीगा, पर साडा सारा ध्यान इन्हां दी लड़ाई वाली सारा ला के रख दिता गया। ये हालात कुछ पंजाब दे जिहड़े बना दिते गए आ। मैं पहला शुरुआत जिहड़ी कर लगा, सारे मुद्दों ते गल करांगे आपां, मैं शुरुआत ही रूसा आलम तो कर लगा कि रूसा आलम पिछले 16 सालों तो पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल वेले कोले लह रही सीगी। 16 साल तो मैं रंधावा साहब तुहानूं संबोधन होण लगा कि 16 साल तो जदों कई विरोधी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते रूसा दे खिलाफ बोलदे सीगे, जिन्हां दे विच तुहाडे आ नवें खैरा साहब जिहड़े तुहाडे नाल शामिल होए आ, ये भी बड़े सवाल चुकदे सीगे। उदों तुसीं उन्हां दे खिलाफ क्यों नहीं बोले, जां उदों तुहाडा देश प्रेम है जिहड़ा भारत दे प्रति वो क्यों नहीं जागिया, उदों तुसीं क्यों नहीं उहदे उत्ते नुक्ताचीनी कीती। ते जे तुहाडा देश प्रेम जाग भी गया ते मेरा ख्याल कल तुसीं ट्वीट कीता, सारी दुनिया ने वेख्या, सारियां अखबारां 'च लगा कि रूसा आलम दी ISI दे जिहड़े संबंधां दे नाल जांच आ ਉਹ पंजाब पुलिस करूगी। ते उस तो बाद दिल्ली तो इशारा हुंदियां ही रूसा आलम दियां सोनिया गांधी दे नाल फोटोआं वायरल हुंदियां ही वो ट्वीट तुसीं डिलीट कर गए, क्योंकि वो सेक किते ना किते सोनिया गांधी तक भी पहुंचना सीगा और उन्होंने भी उन्हां जांच दे विच शामिल करना सीगा भी तुहानूं किहड़े संबंध दे विचों मिली। ते तुसीं अगे ये गल कह दित्ती। मैं तुहानूं ये पहलां कहना चाहुंदा कि अपनी गल ते रहिंदे जे कह दित्ता सीगा जांच कराउणी आ ते फिर उहदे ते खड़दे, फिर उतों हत्थ खड़े करके भजदे ना, पर तुसीं कुछ कर ही नहीं सकदे क्योंकि पंजाब सरकार सारी दिल्ली तो डिकटेट हुंदी आ और दिल्ली तो सारा हुक्म चलदा। और अगे मैं गल कर लगा कि तुसीं बहाना की लाया, अज अखबारां दे विच सीगा, तुहाडी मैं वीडियो सुणदा सीगा, उहदे तुसीं बहाना ये लाया कि जिहड़े ISI संबंधां दी जांच है वो केवल रा कर सकदी है। मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा गृह मंत्री साहब, पुलिस दा महकमा तुहाडे कोल आ, किते सीनियर ऑफिसर नूं पुछ लो कि पहलां भी कई पुलिस ने इहो जिहे अतवादी जां इहो जिहे संबंधां वाले बंदे जिन्हां दे ISI नाल संबंध रहे आ उन्हां नूं फड़ के पुलिस ने अंदर कीता वा। सो ये बहाना लाउणा ठीक ही नहीं सीगा, जदों पता ही आ भी ये बंदा कोई देश विरोधी आ जां अतवादी आ जां उहदे उधर संबंध ने, ते आपां इह तां नहीं वेट करनी भी इहदी जांच जिहड़ी NIA जां रा करूगी। अगे मैं अपनी गल ते आउण लगा, मेरे लिए मुद्दा नहीं है कि वो ISI दी एजेंट है या नहीं है, जांच करनी जे जांच करनी है तो मेरी नज़र च मुद्दा यह है रंधावा साहब कि ओदी सिफारिश नाल रूसा आलम की सिफारिश नाल किन्ने बंदे मंत्री बने,
किन्ने अफसर लगे वड्डियां वड्डियां पोस्टां दे उत्ते, किन्ने बंदे चेयरमैन बने ते किन्ने बंदे MLA बने ते उन्हां ने अहुदे लैण तो बादा किन्ने गलत काम कीते। असल च जे जांच करनी आ ते उस चीज की जांच करनी बनती आ। किसी ने जनानी रखी नहीं रखी ये कोई जांच नहीं बनती। जनानियां ते कई रखी फिरदे आ, किसी दा छप जांदा वा अखबारां दे विच ते किसी दा छुप जांदा वा। जांच ये बनती है कि उहदे रखण दे नाल जां उहदे हुक्मां दे उत्ते जिहड़े इनडायरैक्टली वो हुक्म करदी रही है उहदे नाल पंजाब दा स्टेट दे रेवन्यू दा किन्ना लॉस होया और उहदे नाल पंजाब नूं की जिहड़ी भरपाई वो करनी पई पैसे दी, किन्ना वड्डा नुकसान होया। जांच ये बनती है। फिर तुसीं अग्गों ये कहा कि मैं चीकू ते सीताफल की सुरक्षा नहीं करता, मैं लोगों के जान माल की सुरक्षा करदा। मैं तुहानूं शीशा विखाउणा चाहुंदा वां। अज दी आ साडे शहर की खबर है अमृतसर की कि एक एक दिन दे विच 6 चोरियां रोजाना शहर दे विच, जिहदे लई किसी लई तुहाडे वास्ते ते छोटी चीज लगूगी ना, क्योंकि वड्डे लोग हो तुसीं। किसी दा स्कूटर चोरी, किसी दा साइकिल चोरी, किसी दा मोटरसाइकिल चोरी, किसी दी चेन लथ जांदी आ गल दे विचों। किसी मैनूं अज खबर मिली कि बच्चों के लैपटॉप ते मोबाइल जिन्हां दे उत्ते क्लासिस लाउंदे सीगे, जे कहोगे तो मैं अगली वीडियो दे विच बच्चे पेश कर दूंगा तुहाडे सामने, उन्हां दे मोबाइल ते लैपटॉप तक चोरी हो जांदे आ। और CCTV दे विच जदों चोर आउंदे ओ कैद होण दे बावजूद भी पुलिस तुहाडी मौका वेखना भी पसंद नहीं करती कि थां दे उत्ते जाके मौका वेख लिया जावे। लभना ते दूर रिपोर्ट लिखण दी भी जहमत नहीं जिहड़ी ये पुलिस तुहाडी उठाउंदी। आ हालात जिहड़े पंजाब दे बने, एक स्लोगन आउंदा सी ना करोना दे वेले कि बीमारी नाल लड़ो बीमार नाल नहीं। सो मैं तुहानूं भी कहना चाहुंदा कि जिहड़ी मुੱਢਲੀ जड़ आ ਉਹਨੂੰ फड़न की कोशिश करो। ये दो लड़ा मैं तुहानूं मुखातब होकर कहण लगा कि रंधावा साहब जमीन दे उत्ते आओ। मैं तुहाडे लिए शेर बाबा बुल्ले शाह दा पढ़न लगा कि पढ़ आलम फाजिल होयो, पढ़ आलम फाजिल होयो, कदे अपने आप नूं तू पढ़िया ही नहीं। जा वरदा मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच तू वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा, कदे नफ्स अपने नाल तू लड़िया ही नहीं। सुखी रंधावा जी आसमानी उड़दियां फड़दे हो, जिहड़ा घर बैठा हो फड़िया ही नहीं। जिहड़ियां बीमारियां घर च ने, जिहड़ियां बीमारियां नूं तुसीं दूर कर सकदे हो, उन्हां दे उत्ते आउणा चाहीदा। दूजा मुद्दा तुसीं ये कहा सीगा बेअदबी ते नशे दे उत्ते। अक्सर तुहाडा लैक्चर जिहड़ा सुणन नूं मिलदा सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे विच कि मैनूं बनाओ गृह मंत्री, मैं अंदर करूंगा दोषियां नूं। ते अज जदों तुहानूं पत्रकार पुछदे आ पहले दिन ही गृह मंत्री बनन तो बाद, ते तुसीं कह रहे हो कि कानून दे अनुसार काम कीता जाऊगा। ये गल्लां ते फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे भी सुण के साडे कंन पक गए सीगे पंजाब दी जनता दे। तुहाडे नाल प्रगट सिंह होरी भी मंत्री बन के बेअदबी का मुद्दा, नशे का मुद्दा, रेता का मुद्दा, वो सारा कुछ ही भुल गए। मैं उन्होंने भी पूछना चाहना कि प्रगट सिंह जी टीचा जिहड़ा मंत्री बनना सीगा कि पंजाब नूं इंसाफ दिवाउण दा सीगा। मैं प्रगट सिंह होरां नूं कहना कि तुसीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चेता करो, तुसीं सारी प्रेस नूं सद के हत्थ दे विच बेअदबी दे चलान दीयां कापियां फड़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती सी और तुसीं उहदे विच कहा सीगा कि इस तरीके दोषियां नूं छड्डिया गया, इस तरीके दोषियां नूं फड़िया जा सकदा है, उन्हां दे कालर नूं हत्थ पै सकदा है, वो फड़ के अंदर दित्ते जा सकदे आ। हुण मैं तुहानूं बेनती करदा कि जिहड़े नुकते तुसी प्रेस नूं दसदे सीगे ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ गृह मंत्री साहब नूं भी दस दिओ ਤਾਂ जो फड़ के ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ टाइम नाल ही अंदर कर देण, लोकां नूं इंसाफ मिल सके। ते जां ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम ही नहीं बचिया कि तुसी अपनी वजीरी हंडाउण दे विच अपनी जिहड़ी तुसी वजीरी दा मान है ਉਹਨੂੰ हंडाउण दे विच ही इन्ने मतलब मसरूफ हो गए हो। अज दी तरीक च बदकिस्मती है कि जिस बंदे नूं तुसी वंगारदे सीगे कि ये रलिया है फड़ के अंदर नहीं दिंदा, अज ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ सारी सरकार नूं वंगारना शुरू हो गया कि हुण ਤੁਹਾਡੇ च हिम्मत है ते तुसी फड़ के दोषियां नूं अंदर करो। इसे लड़ाई दे विच पंजाब नूं की फायदा हो रहा, फिर ते दोवें ही तुसी इक्को जे लगने शुरू हो गए हो। कल नूं ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਠੀਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ।
कोई इहो जिहा तरीका दसो कि लोग मेरे बाप नूं चंगा कहना शुरू हो जाण। ते उत्थे कोई सलाहकार सीगा तुहाडे वर्गा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तेरा बाप ते लोकां दे मूंह चों पैसे कढदा सी ना, तू लोकां दे मूंह चों पैसे भी कढिया कर, उस तो बाद ਉਹਦੀ लाश कढ के ते ਉਹਨੂੰ डंडे मार के ते फिर दफनाया कर। ते लोग अपने आप ही रिजल्ट वेख ली। जदों ਉਹਨੇ इस तरह करना शुरू किया ते लोकां ने अगों कहना शुरू कर दिता भी ਇਹਦੇ नालों तेरा प्यो चंगा सीगा। सो हालात पंजाब दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ बना दिओ कि जे तुसीं भी कुछ नहीं कीता ते लोकां नूं ਇਹ लगना शुरू हो जाए फिर वो ठीक कहंदा सीगा, फिर वो सच्चा सीगा। ये बदकिस्मती है साडे पंजाब दी। हुण मैं गल करन लगा साडे बहुत ही सादे जे मुख मंत्री मानयोग सार चरणजीत सिंह चन्नी होना दी। मैं उन्हां नूं ये दस्सण लगा कि तुसीं पहले दिन एक लैक्चर कीता सीगा, मैनूं जगह शायद याद है, शायद कपूरथले सीगा। उत्थे तुसीं अपने लैक्चर करदे करदे अंबेदकर साहब दियां, बाबा साहब दियां अखां दे विच उन्हां दी फोटो च अखां पा के तुसीं ये कह रहे सीगे कि बाबा साहब मैनूं देख रहा, अंबेदकर मैनूं देख रहा। जिवें तुसीं उन्हां नूं तू करके संबोधन कर रहे सी ना, वो मैनूं देख रहा, वो इस तरह कर रहा, ओदी निगाह मेरे उत्ते है। लोकां नूं तुहाडा भाषण बहुत पसंद आया सीगा ते लोकां ने तुहानूं इज्जत भी बड़ी दित्ती सी। जे किते साडे वर्गे बंदे ने उन्हां नूं तू कह के बुलाया हुंदा ना ते सानूं पूरे पंजाब च देश दे विच भज्जण लई थां नहीं सी लभणी। फिर भी असीं तुहाडा सत्कार करदे कि शायद तुहाडीआं भावनावां सीगीआं। उस तो बाद तुसीं शहीद भगत सिंह दी जिथे यादगार है उत्थे गए, उत्थे लिख के आए, मेरे को फोन च सेव है तुहाडी वो लिखत कि मैं हर काम ये सोच के करूंगा कि शहीद भगत सिंह मैनूं देख रहा। अज तुसीं बाबा साहब दियां अखां च अखां पा के, अज तुसीं अंबेदकर साहब दियां अखां च अखां पा के कहो कि तुसीं हर काम बाबा साहब दे लिखे संविधान दे अनुसार कर रहे हो। अज उन्हां दियां अखां च अखां पा के कह सकदे हो चंदी साहब तुसीं। मैं मुद्दे गिणाउण लगा, मैं तुहानूं पंजाब दे तुहाडे नाल संबंधित इशू गिणाउण लगा कि रेत माइनिंग दा महकमा तुहाडे कोल है। तुसीं पहले दिन फैसला कीता सीगा, ये तुहाडा 18 नकाती जिहड़ा एजेंडा सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये मुद्दा सीगा कि रेत माफिया मैं खत्म कर देना। अज मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा कि पंजाब दे विच रेत माफिया खत्म हो गया? अज भी मैनूं किसी ने नाले फोन किया कि रेता उसे तरीके ही निकल रही है, इत्थों तक कि किड्डी वड्डी घपलेबाजी है इस महकमे दे विच। तुहाडे रेत माइनिंग एक एससी इत्थे लगा सीगा साडे शहर दे विच, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਤਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਹੋਏ ਕਾਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਣਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ
ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੁੰ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि गीत लिखे भी तो ऐसे, गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्जों में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं सियासत की अलमारी में, कसमें खा के जो किए थे वादे वो दोनों से निभाए ना गए। साथियों, ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 13 ਕਿ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ? ਨੰਬਰ 1 ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤਾ, ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਪੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀਓ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ISI ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ NIA ਜਾਂ ਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ MLA ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਲੜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਵੜਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਲਿਆ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਠੀਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ
ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ 'ਚ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਨਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲਿਓ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਤਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਹੋਏ ਕਾਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਣਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ,
ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੁੰ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि गीत लिखे भी तो ऐसे, गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्जों में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं सियासत की अलमारी में, कसमें खा के जो किए थे वादे वो दोनों से निभाए ना गए। साथियों, ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 13 ਕਿ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ? ਨੰਬਰ 1 ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤਾ, ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਪੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀਓ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ISI ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ NIA ਜਾਂ ਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ MLA ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ
कि बीमारी नाल लड़ो, बीमार नाल नहीं। सो मैं तुहानू भी कहना चाहना कि जिहड़ी मुढ़ली जड़ आ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਪਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਵੜਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਲਿਆ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਠੀਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ 'ਚ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਨਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲਿਓ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਤਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਓਏ ਕਾਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਣਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?